हेलो पिला माने आपण मानकु स्वागत आम चैनल श्रेयसी सुपनट को। तो पिले आज आम पढ़ा +2 सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी व समाज विज्ञान द्वितीय अध्याय यूनिट 2 टॉपिक रहिबो पिले जाति प्रथार कार्य बुझि पारछ पिले जाति प्रथार कार्य इंग्लिश रे पिले याकू फंक्शंस ऑफ कास्ट सिस्टम बोली कहा जाए। तो पिले डेरी न करिकि चलंतु आज क्लास टी को आरंभ करनेबा। तो पिले आज क्लास को आरंभ करिया पूर्वरु मु धन्यवाद देवी जड़े भाई को सुंदर सुंदर कमेंट गुड़ा पिले मते वीडियो आगे आने कौन कर उत्साहित करुच्ची। तो तांकर से सुंदर सुंदर कमेंट गुड़ा मते मोटिवेशन देउची जाफल पिले आगे भल भल वीडियो आने को मोटिवेट होउची। तो धन्यवाद भाई। तो डेरी न करके चलतु आज क्लास टी को आरंभ करनेबा। तो पिले जाति प्रथार कार्य कौन ना आम जाना व्यक्तिगत जीवन जातिर कार्य व्यक्तिगत जीवन में जातिर कार्य कौन रही ना प्रथम कार्य होते सामाजिक प्रतिष्ठा निर्धारण। तो जाति प्रथा व्यक्तिर सामाजिक स्थान और प्रतिष्ठा निर्धारण करुला बुझीपार जाति प्रथा व्यक्तिर सामाजिक स्थान और प्रतिष्ठा को निर्धारण करुला। व्यक्ति जो जाति जन्म नहीं आधार में सामाजिक मर्यादा निर्धारित होता बुझीपार व्यक्तिर सामाजिक मर्यादा किपर निर्धारित होता ना जो जाति जन्म नहीं आधार कर व्यक्तिर कौन ना सामाजिक मर्यादा निर्धारित होता बुझीपार। सेकेंड कार्यटा है वृत्ति निर्धारण। जाति व्यवस्था पारंपरिक भाव में प्रत्येक जातिर एक निर्दिष्ट वृत्ति रोला बुझीपार पिले जाति व्यवस्था कौन रोला ना पिले जाति व्यवस्था पारंपरिक भाव में पिले प्रत्येक जातिर कौन रोला ना एक निर्दिष्ट वृत्ति रोला जमीक पिले कौन ना केउट मानकर माछ धरिया वृत्ति कुम्हार मानकर माठिया गढ़ा वृत्ति सेमती पिले जाति व्यवस्था कौन रोला ना पारंपरिक भाव में प्रत्येक जातिर गोटे निर्दिष्ट वृत्ति रोला। वृत्ति साधारणतः परिवार और जाति माध्यम परवर्ती पीढ़ी को मिलुला बुझीपार पिले यही वृत्तिटा केमिति मिलुला ना साधारणतः पिले परिवार और जाति माध्यम पिले परवर्ती पीढ़ी को मिलुला बुझीपार पिले यहाँ थिला वृत्ति निर्धारण। तापर पिले सामाजिक मानसिक निरापत्ता प्रदान सामाजिक और मानसिक निरापत्ता प्रदान जाति समुदाय तार सदस्य मानक सामाजिक सहयोग और मानसिक समर्थन देउथिला पिले जाति कौन करथिला ना समुदाय समुदाय पिले तार सदस्य मानक ही सामाजिक सहयोग एवं मानसिक समर्थन देउथिला। विपद समय जातिर सदस्य माने परस्पर को सहायता करुथिले विपद समय कौन करथिले ना जातिर सदस्य माने ही परस्पर को सहायता करुथिले गोटे जाति अन्य जाति पिले विपद समय साहाय्य करुनथिले निज जातिर सदस्य मानक परस्पर मध्य साहाय्य करुथिले बुझीपार पिले जाना व्यक्तिर व्यवहार को नियंत्रण व्यक्तिर व्यवहार को नियंत्रण जाति प्रथा निर्दिष्ट नियम परंपरा और प्रथा माध्यम व्यक्तिर आचरण को नियंत्रण करते पिले व्यक्तिर आचरण को केमिति नियंत्रण करुथिला ना पिले यही जाति प्रथाटा निर्दिष्ट नियम परंपरा और प्रथा माध्यम पिले व्यक्तिर आचरण को नियंत्रण करुथिला। जातिर नियम उल्लंघन कले सामाजिक भाव निंदा बा दंडर सम्मुखीन होगा पड़ता बुझीपार जदि जातिर नियमटा को जदि उल्लंघन कर पिले ताको कौन करा जाउथिला ना सामाजिक भाव में पिले ताको निंदा करा जाउथिला बा ताको सामाजिक भाव में दंड दिया जाउथिला बुझीपार पिले पिले जन व्यक्ति जदि समाज नियम को उल्लंघन करे समाज नियम बाहर कार्य करे पिले ताको कौन कर जाउथिला समाजर लोक माने ताको कौन करथिले ना निंदा करुथिले से व्यक्ति को निंदा करुथिले बा ताको दंड दिया जाउथिला पिले। तो यहाँ थिला पिले जातिर कार्य तापर आम जाना पिले
ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅପକାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକି ଇଂରାଜୀରେ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଡିସଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଫ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ଜାତିର ବା ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅପକାର୍ଯ୍ୟ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଅପକାର୍ଯ୍ୟଟା କଣ ନା ପିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଅପକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସମାଜର ପ୍ରଗତିରେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କେମିତି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉଅଛି ନା ପିଲେ ଜାତି ପ୍ରଥା ସାମାଜିକ ଗତିଶୀଳତାକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ଏହି ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କଣ କରେ ନା ପିଲେ ସମାଜର ଗତିଶୀଳତାକୁ, ସମାଜ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଥାଏ ତାହାକୁ ପିଲେ କଣ କରେ ନା ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଜାତି ଆଧାରରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଓ ସାମାଜିକ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଜାତି ଆଧାରରେ କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପିଲେ ଜାତି ଆଧାରରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ପିଲେ। ଉଚ୍ଚ ଜାତି ନିଚ ଜାତି ଭଳି ଭେଦଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହା କଣ କରିଥାଏ ନା ସମାଜ ଭିତରେ ପିଲେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା, ସାମାଜିକ ବିଭେଦ ଏଗୁଡାକୁ ଆଧାର କରିକି ପିଲେ ଜାତିଟା କଣ କରିଥାଏ ନା ସାମାଜିକ ଗତିଶୀଳତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପିଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିରେ କେମିତି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବୃତ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ଜାତି ଆଧାରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲେ ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଲେ ଯେ ଜାତି ଆଧାରରେ କଣ ହେଉଥିଲା ନା ବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ ପିଲେ ଜାତି ଆଧାରରେ ବୃତ୍ତି ଦିଆଯିବା ଯୋଗୁଁ କଣ ହେଉଛି ନା ପିଲେ ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ବୃତ୍ତି ବାଛିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ବାଧା ଦିଏ। ପିଲେ ଜାତି ଆଧାରରେ ବୃତ୍ତି ଦିଆଯିବା ଯୋଗୁଁ କଣ ହେଉଛି ନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଟା ରହିଛି ଓ ଯୋଗ୍ୟତାଟା ରହିଛି ପିଲେ ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ସେ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ଚାହୁଁଥିବ ତାହା ସେ ବାଛି ପାରୁନାହିଁ ପିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛୁ? ତ ଏହା ହେଉଛି ପିଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ଗୋଟିଏ ବାଧା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜାତୀୟ ଏକତାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଜାତୀୟ ଏକତାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଜାତିଭେଦ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ ଓ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ଜାତୀୟ ଏକତା ଓ ସାମାଜିକ ସଂହତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ। ହେଲେ ଜାତିଭେଦଟା କଣ କରେ ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ ଓ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜାତି ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଲାଷ୍ଟକୁ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ଏହା କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଏହି ଭେଦଭାବ ଓ ବିଭାଜନ ଯୋଗୁଁ ପିଲେ ଜାତୀୟ ଏକତାଟା ପିଲେ ଆମର ଜାତୀୟ ଏକତାଟା କଣ ହେଉଛି ନା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଏ। ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଚ ଓ ନିମ୍ନ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଭଳି ସାମାଜିକ ପ୍ରଥାକୁ ବଢାଇଥାଏ। ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ କରୁଛି ନା ପିଲେ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ନିମ୍ନ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଜାତିକୁ ପିଲେ ସମସ୍ତ ଜାତିକୁ ସମାନ ଭାବରେ ନ ଦେଖିକି ଉଚ୍ଚ ଜାତି ନିମ୍ନ ଜାତି ବୋଲିକି ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ଏ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ଯୋଗୁଁ ପିଲେ କଣ ହେଉଛି ନା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଭଳି ସାମାଜିକ ପ୍ରଥାକୁ ବଢାଇଥାଏ। ତ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଅର୍ଥାତ୍ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଯାହାକି ସମାଜରେ ପିଲେ ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ବଢାଉଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିରୋଧ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିରୋଧ କଣ ନା ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଭେଦଭାବ, ସମାନତା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଭାତୃତ୍ୱ ଭଳି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିରୋଧୀ। ହେଲେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଭେଦଭାବ କଣ ନା ସମାନତା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଭାତୃତ୍ୱ ଭଳି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିରୋଧୀ। କେମିତି ଏଇଟା ବିରୋଧୀ ନା ପିଲେ ଜାତି ଯୋଗୁଁ ପିଲେ କଣ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ହେଉଛି, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ପିଲେ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ସମାନତା ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତା। ତ ପିଲେ ଜାତି କଣ କରୁଛି ନା ଅସମାନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଜାତି ଆଧାରିତ ରାଜନୈତିକ ଭେଦଭାବ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ।
ହେଲେ ଜାତି ଆଧାରିତ ରାଜନୈତିକ ଭେଦଭାବଟା କଣ କରିଥାଏ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପିଲେ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? କେମିତି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପିଲେ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ପିଲେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଯୋଗୁଁ ପିଲେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସମାନତା ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ସମସ୍ତେ ସ୍ଵାଧୀନତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲେ ଜାତି ଆଧାରରେ ରାଜନୈତିକ ଭେଦଭାବଟା କଣ ଅଛି ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି। ତ ପିଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ପିଲେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।